تو کچھ بھی آپ کو مشرقی پاکستان کے حوالے سے بتایا گیا ہے، فال آف ڈھاکہ کے حوالے سے جو روایتیں داستانیں گھڑی گئی ہیں وہ سب کچھ جھوٹ پر مبنی تھی۔ پاکستان کی تاریخ کا افسوسناک ترین دن، یا اس کو ہم سیاہ ترین دن بھی کہہ سکتے ہیں، 16 دسمبر جب پاکستان دو لخت ہوا تھا۔ چیز ہمارے سمجھنے کی ہے، شاید یہ آج بھی اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں، خاص طور پہ جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو میرا میڈیا آج بھی مجھے یہ بتاتا رہتا ہے کہ شاید مشرقی پاکستان میں حالات نہ ہو جائیں وہاں پہ۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان کے حالات کو بگاڑنے میں ہمارا اپنا رول جو تھا، اس میں یہ ہماری جو سمجھ تھی اس کا بھی تاثر تھا کہ پاکستانی حکمرانوں کی ناقابل اندیشی تھی، بھارتی سازشیں تھیں، اور ان تمام چیزوں کے باعث 16 دسمبر 1971 کو پاک بھارت کی 14 روزہ جنگ کے بعد مشرقی پاکستان وطن عزیز سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ اب اس واقعے نے اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑے ہیں، اور اس سانحے کی کئی سیاسی، اقتصادی اور تاریخی وجوہات تھیں، اور یہ ساری وجوہات مل کر پاکستان کے دو لخت ہونے کا سبب بنی۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ امریکہ کے دورے پر موجود آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس سے ملاقات کی۔ تھوڑا ہے کہ ہسٹری از مسٹری، ہم سمجھتے ہیں کہ مستقبل کا ہمیں نہیں معلوم، لیکن جتنی آپ تحقیق کرتے ہیں تاریخ میں نئے نئے پہلو سامنے آتے ہیں، نئے دستاویز سامنے آتے ہیں، نئی رائے سامنے آتی ہے، نئی حقیقتیں سامنے آتی ہیں، اور یہ مسلسل ہو رہا ہے تاریخ میں۔ تو ہماری تاریخ ایک سب سے انوکھا بننے والا ملک، دو حصے 1000 میل دور ایک دوسرے سے، اور اس کے بارے میں گزشتہ 50 سال میں بالخصوص یہ الگ ہونے کا جو سانحہ ہے، اس کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں، اتنی مبالغہ آرائی، اتنے الزامات پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہ آج کی نسل، بلکہ آج کی نسل کیا، ہماری بزرگ نسل میں بھی پایا جاتا ہے بڑے پیمانے پر بہت برا منفی تاثر کہ صرف پاکستان اور پاکستان، مغربی پاکستان بالخصوص یہ ذمہ دار تھا۔ کچھ حد تک یہ درست ہے، لیکن سر فہرست میں کہہ دوں کہ بنگلہ دیش بننے کا امکان صرف جب سامنے آیا جب ہندوستان نے مداخلت کی اپنے افواج کی کھلے عام 21 نومبر کو، اور فوری طور پر اقوام متحدہ میں پاکستان نے سیکیورٹی کونسل کو کمپلین نہیں کیا۔ ایک عجیب و غریب سانحہ ہے۔ اس سے قبل بھی ہندوستان نے خفیہ طور پر بھیجنا شروع کر دیا تھا مکتی باہینی کو اور اپنے ایجنٹس کو، تو اس کے بغیر ناممکن تھا کہ ایسٹ پاکستان الگ ہوتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مغربی پاکستان کی جانب سے غلطیاں نہیں ہوئیں۔ اگر ہم شروع کریں تاریخ کو دیکھنا تو پاکستان میں جو ملا ہے ہمیں مشرقی پاکستان ورثے میں آزادی کے ساتھ، وہ سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ تھا بر صغیر کا۔ مغربی پاکستان خود بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھا، لیکن بنسبت مغربی پاکستان کے، مغربی باقی کے ساؤتھ ایشیا کے حصوں کے، مشرقی پاکستان جو بنا، مشرقی بنگال کو برطانوی راج نے دانستہ طور پر پسماندہ رکھا تھا، کیونکہ پہلے جنگ آزادی میں 1857 میں مسلمان بنگالی سپاہی یہ سر فہرست تھے انگریزوں کو چیلنج کرنے میں۔ تو ایک سزا کے طور پر وہاں فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ہم فوج میں نہیں لیں گے، اور معاشی اعتبار سے پسماندگی کا شکار بنایا گیا مشرقی بنگال کو، جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ بالکل۔ تو اس ورثے کو لے کر ہم نے جو بھی کوشش کی 24 سال میں بہت بڑے پیمانے پر ترقی ہوئی مشرقی پاکستان میں، لیکن یہ بیج ڈال دیا گیا تھا کہ ہر سطح پر، ہر قدم پر مغربی پاکستان اسے ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ یہ بات ہم بہت تفصیل سے اب آپ کو مسلسل اپنے سلسلے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک دروغگوئی کا، جھوٹ کا، ڈس انفارمیشن کا، پروپیگنڈے کا ایک ایسا جال بچھایا گیا کہ جو 50 سال تک 2 نسلیں گزرنے کے بعد بھی زہر بھرتا رہا ہماری قوم کے ذہنوں میں۔
पूरी कौम सिर्फ पाक फ़ौज को ज़िम्मेदार ठहराती रही कि साहब वो हमारे 93,000 फ़ौजी हथियार डाल दिए। ये सब बात आपको हम बता चुके हैं कि वहाँ पे सिर्फ 32,000 फ़ौज थी, 93,000 तो थे ही नहीं, तो हथियार किसने डाले। ये उसी किस्म का झूठ था कि फ़ौज 80% बजट खा जाती है। ये वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक ऐसी मुनज़्ज़म साजिश है जो पहले दिन से चल रही है। मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से ये बात आपको समझना ज़रूरी है कि क्या वो सिर्फ एक सानहा था, पाकिस्तान को सिर्फ उनको अलग करना था, उसके मकासद क्या थे, कौन कौन उसके बड़े प्लेयर्स थे, कौन कौन सी ताकतें उसमें शामिल थी जिन्होंने ये काम किया, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम आपको बताते हैं। क्योंकि ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा दोबारा इस हवाले से किया जाता है कि साहब बंगालियों को हकूक़ नहीं दिए गए थे, वो अपने हकूक़ लेने के लिए उन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार कर ली, और अगर वो इलेक्शन जीत चुके थे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आपको आज तक ये बताया गया है कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन 70 का था। सब झूठ और खुराफात, द्रोहगोई, किस्म, डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा। लिहाजा अब 50 साल के बाद वक्त है कि हम उस सारे खेल को बेनकाब करें, उन सारी साजिशों को खोल कर बयान करें, ताकि आने वाले वक्त में और आज के दौर में वही किरदार जो पाकिस्तान को उसी तरह नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, आप उनसे मुतनब्बे हो सके। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद ही मशरक़ी पाकिस्तान को तोड़कर अलग करने की साजिशें शुरू हो चुकी थी। हकूक़ का सवाल नहीं था। भारत, आपको मालूम है कि उसने कभी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। वो हमेशा से आज तक उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि पार्टीशन को अनडन किया जाए, पार्टीशन को रिवर्स किया जाए, जिसके जवाब में कायद आज़म ने उस वक्त फरमाया था कि पाकिस्तान इज़ अ फेट कंप्लाई, इट कैन नेवर बी अनडन। वो इनकी इसी साजिशों के जवाब में था। आप अयूब खान की 1965 की तकरीर उठा के देखिए, सुबह के वक्त जो उन्होंने की, उसमें उन्होंने यही बात कही है कि भारत ने आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया, और हकीकत है कि तस्लीम नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी ज़िल्लत और ख्वारी इसी बात की है कि उनकी भारत माता के हमने टुकड़े करके पाकिस्तान बना लिया था। पहले मशरक़ी और मगरबी था, अब मगरबी पाकिस्तान हमारे पास है। तो कायद आज़म जब 1948 में ढाका गए थे तो उसी वक्त फितना शुरू हो गया था। किसी ने छेड़ दिया कि जी पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी कि बंगला होगी। अब चूँकि सवाल करने वाले फसादी थे, शरंगेज़ थे, उनके जहन में फितना और फसाद था, तो कायद आज़म ने बड़ा वाज़ेह उस वक्त फरमाया कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी। पाकिस्तान जब बना है तो उस वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद तकरीबन 25% थी। ये भी एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जब पाकिस्तान बना है उस वक्त हिंदुओं की तादाद 25% थी, आज हिंदुओं की तादाद 1.5% है, देखें पाकिस्तान ने सारे हिंदू मार दिए। ये एक आम प्रोपेगेंडा हमारे नौजवानों के जहनों में। जो 25% पूरे पाकिस्तान में हिंदू बसते थे, उसमें से 22-22.5% हिंदू मशरक़ी पाकिस्तान में थे। इसलिए जब मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया पाकिस्तान से, तो मगरबी पाकिस्तान में फिर 1.5% हिंदू ही बचे। पाकिस्तान ने मार नहीं दिए, वो हिंदू मशरक़ी पाकिस्तान में चले गए। और वो इतने डोमिनेंट हिंदू थे, फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, बड़ी बड़ी ओहदों के ऊपर वो मौजूद थे, उनको पूरा हक था रियासत के अंदर अपना काम करने का, बड़े ओहदों पे थे वो। हत्ता कि यह एक और चीज़ जो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी, जब 30 से 31 की रात को क्रैकडाउन हुआ और बगावत कर दी बंगालियों ने, और ईस्ट बंगाल राइफल हमारे ख़िलाफ़ खड़ी हो गए, ईस्ट पाकिस्तान राइफल हमारे ख़िलाफ़ खड़े हो गए, और जो हमने मुजाहिद और रज़ा का स्टेन किए हुए थे वो हमारे ख़िलाफ़ खड़े हो गए। तो जसोर में 31 की सुबह अचानक मैंने देखा कि मार्शल हेडक्वार्टर में बेहिसाब पश्तो स्पीकिंग लोग हमारे आके बैठ गए। वो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था। वो पता चला कि ये पाकिस्तान के बनने से बहुत पहले आके यहाँ पे आबाद हुए हुए हैं, और ये बाकायदा ट्रेडर्स थे वहाँ पे।